This time of the year is the time we get to invite you and meet you all, announcing our annual merit determination process, which has now been a part of Karnataka's educational ecosystem for the last 20 years. Now this year, we have notified that applications for admission to the 150 plus engineering colleges of Karnataka will start on the 1st of February, and the registration or application will close on 5th April. The entrance exam is scheduled on the second Sunday in the month of May, that is 12th May, and the exam will be conducted in 400 centers spread over 180 cities and towns. Good morning, my name is Murlidhar. On behalf of Comet K and Unigage, I would like to talk a little bit about the exam. Comet K and Unigage is a combined entrance exam every year that we do. This year the exam is on May 12th in 2 sessions. This is for the admission to 150 private engineering colleges of Karnataka and 55 private universities across the country. Comet K is an exam that has been conducted for the last 20 years in a transparent way for admission to engineering in Karnataka. The number of seats available this year is 22,000 seats. Last year we had about 1 lakh students take the exam, and this year we expect about 1,20,000 to take the exam. The exam will be conducted online in 400 plus centers across the country in 210 plus cities. In Karnataka itself, we had about 30,000 students take the exam last year, and this year we expect 40,000 students to take the exam. The eligibility for this is 45% physics, chemistry, maths for general merit students and 40% for SC/ST students. However, while that is only for eligibility, there is no reservation and all seats are open to all the students across. The process that we do is once the exam is done on May 12th, we have a centralized counseling process for the Comet K exam where we do purely by rank and we give admissions to the students of Karnataka colleges. To take the entrance examination, we charge 1800 rupees for Comet K only, 1600 rupees for Unigage only. However, since this is a combined exam, anybody is interested to take both the exams together, it is 2950. Yes, the registration has opened from 1st February and will go on till April 5th of this year. And one more time, the exam is on May 12th, the second Sunday of May, in 2 sessions, morning and afternoon. Yeah. To help the students get practice of how to take an online exam, all the students who are registered will be given 6 mock tests inside their login. These 6 mock tests are from questions that are similar to what will come in the exam, and thereby the students will get practice. So we urge students to register as early as possible, because from February 15th all the mock exams will be available on our Comet K website. The websites to visit are www.cometk.org and www.unigage.com. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೇರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಈಗ ನೀಟ್ ಬಂದದಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್, ಡೆಂಟಲ್ ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ.
ನೀಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯೂನಿಗೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 55 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದು 2 ಎಕ್ಸಾಮು ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3 ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ನನಗೆ 150 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು 55 ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು 2ನೇದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಬರೆಯೋದೇನೋ ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ, 2ರಲ್ಲೂ ನನಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈಗ ಕಾಲೆತ್ತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋರು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಭವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗುರುತಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೋದು. ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್. ಆ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೇನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂಚೆ 6 ಇಲ್ಲ 7 ಮಾಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬೇಕು? ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಆಂಧ್ರಾಲಿದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು 40-50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಕಾಲೇಜು. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, HAL, ಇಸ್ರೋ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೋ, TCS, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 50ಕ್ಕಿಂತ 60 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ 1,10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 28-29 ಸಾವಿರ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರೇನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ತುಂಬಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದರೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ದಿವಸ ಯಾರಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ 1,800 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ 55 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 1,600 ರೂಪಾಯಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 2,350. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 6ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ತನಕ 7,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 9 ವಾರ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಸರ್